जदि आपणको भी धोखा मिली ताहेले एही कहानी शुणु। किए जड़े बहुत भल कथाटे कही कि पिठी सब बेले मजबूत रहिबा दरकार, कारण साबासी हो किंबा धोखा दुईटी जाक सब बेले पछपटु मिले। एही कहानी आपणको देखाइबो कि जीवन में जेबे धोखा मिले सेतेबेले कौन करबा दरकार। कथाटा पुराणा जुगर। एक व्यवसायी प्रेम विवाह हैला। तांको प्रेम कहानी बहुत चर्चित थिला। ସେହି दंपति दुई जण बहुत भल दंपति भावे जनाशुना थिले। तांको प्रेम कहानी को लोक बहुत प्रशंसा करुथिले। लोक कहूथिले कि प्रेम करिब तो एभଳି प्रेम करिब। समस्तंकु तांको परंपरा विषय रे जଣା थिला। पूरा नगर रे जेतेबेले मशाल लिभि जाए सेतेबेले भी तांको छात ऊपर मशाल जळी थाए। राति सारा जळुथिला। तांको प्रेम विषय रे राजा रानी को भी जଣା थिला। दिने छात ऊपर छेड़ा होई राजा और रानी आकाश को देखुथांती। जह्न आउ तारा देखा जाउथांती। तापरे तळे निज नगर को देखिले। अंधार थिला किंतु गोटिए घर ऊपर आलोक जड़ी थिला। दुई जण परस्पर को देखिले। तापरे चर्चा आरंभ हैला। जुक्ति हैला एही विषय रे कि सेही व्यवसायी को जे प्रेम विवाह होइथिला तांको विषय रे लोक कहंती कि सेमाने परस्पर को बहुत प्रेम करंती। दुहींको भितरे एहा केमिति संभव होई पारुछि? एही विवाह एते सफल भावे किभଳି चालिछि? राजा कहिले जहाँ भी हेउछि से सब स्वामी करुछंती। स्वामी बहुत बुझिबा लोक, तांको पाई संपर्क एते सुंदर। रानी कहिले ना ताहा नुहे, तांको पत्नी बहुत बुझिबा लोक। पत्नी बहुत सभ्य आउ संस्कारी होइथिबो। तांको जଣା अछि कि संपर्क को किभଳି संभाळंती। तांको पाई संपर्क एते झलकुछि। दुहींको भितर जुक्ति आरंभ होइगला। राजा कहिले वाद विवाद करी किछि लाभ नाही। गोटे काम करिबा, छोट परीक्षा रखिबा। रानी कहिले ठीक अछि, कौन करिबार अछि कुह? राजा कहिले आमे व्यवसायी आउ तांको पत्नीकर भी परीक्षा नेबा आउ जानिबाकू चेष्टा करिबा कि दुहींको भितर प्रकृतर प्रेम अछि कि नाही। एक बुद्धि बांचिले। रानी परदिन निजर एक दासी को व्यवसायी पाखक पठाइले। एक संदेश नहीं दासी गला व्यवसायी पाखक। व्यवसायी पाखक जाई कहिला महारानी मते पठाइछंती आउ कहिछंती कि दासी टिके घबराइले। व्यवसायी कहिले कि कुह कौन कथा अछि, कौन कहउछंती महारानी? तो दासी कहिला कि महारानी कहउछंती कि जदि आपण आपणक पत्नीकर हत्या करिदेबे तो महारानी आपणक सहित विवाह करिया पई सदा प्रस्तुत। से आपणक प्रति मंत्रमुग्ध होइछंती, आपणक द्वारा मोहित होई जाइछंती। व्यवसायी कहिले तमे जाओ आ मो तरफ क्षमा मागिबो आउ कहिबो कि हजारे रानी आसंतु ता परे भी मु मो पत्नी को छाड़ी पारिबी नाही। जीवन सारा तांको पाखरे रहिबी आउ तांकर रक्षा करिबी। ସେହି ଦାସୀ ଏହି ଖବର ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏଥର ରାଜାଙ୍କ ପାଳି ଥିଲା। ସେହି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଜା ଏକ ଚାକର ପଠାଇଲେ। ଏକ ସନ୍ଦେଶ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଠାଇଲେ। ଚାକର ଯାଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହିଲା କି ରାଜା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବେ ତାହେଲେ ରାଜା ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ଘୋଷଣା କରିବେ। व्यवसायी पत्नी कहला कि आज राति 2 ରୁ 3ଟା बाजिबा मध्यरे आम घर छात उपर जो मशाल जलुची सेही मशाल लिभिजिब आ जेबे लिभिजिब तो बुझी जातु कि मु निज स्वामी को हत्या कर देछि। मु राजा साहेबंको एही जो प्रस्ताव मानिबाकू प्रस्तुत अछि। चाकर एही खबर नहीं राजमहल को धाईगला। राजा को कहला कि से व्यवसायी पत्नी आपणक प्रस्ताव रे राजी अछंती आ आज राति से निज स्वामी को हत्या करिवे। यही कथा शुणा मात्रे राजा फटाफट निज सैनिकों को प्रस्तुत कले आउ कहिले कि आमको बंचाइबा पई प्रस्तुत रहिबाकू पड़िबो। जेमिति से मशाल लिभिजिब से व्यवसायी घर को जीवाकू हेबो, तांको बंचाइबाकू पड़िबो, तांको जीवन बंचिबा दरकार। समस्ते कहिले ठीक अछि। राजा राजमहल छात ऊपर चढ़िले। राणी भी साथी थिले। दुहें देखुथिले कि सतरे से मशाल लिभुची कि लिभुनी। चमकिबा कथा एइटा थिला कि 2 ରୁ 3 बाजिबा भितरे मशाल लिभि जाइथिला। काहेकि ना व्यवसायी जेतेबेले व्यवसायी फेरिले आ भात खाई जेबे शोइबाकू चली जाइथिले सब काम सेमिति ही होउथिला जेमिति चलीथिला। किंतु एहा भितर व्यवसायी पत्नी काम सारी देथिले। व्यवसायी पत्नी फांसी प्रस्तुत करथिले आ 2 ରୁ 3 बाजिबा भितरे निज स्वामी को ही फांसी रे लटकाई देथिले। जेमिति सेही मशाल लिभिला राजांको सैनिक दौड़ी आसी से व्यवसायी घरे पहुँचिले। व्यवसायी पत्नी को तो गिरफ कले किंतु तांको स्वामी को बंचाई पारिले नाही। सेही दिन रातिरे राजांको निद हैला नाही। परदिन तांको मुंड गरम थिला, रागरे थिले। निज उपरे राग लागुथिला कि एहा कौन हेगला। तांको महिला को देखिबाकू आदौ इच्छा होनथिला। तांको नारी प्रति खराब चिंताधारा आसीगला। तांको लागुथिला
କି କିଭଳି ଧୋକାବାଜି ହେଲା। ଏଭଳି ହେବାର ନଥିଲା। ବହୁତ କ୍ରୋଧରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଶୁଣ, ଏବେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି, ଶିକାର କରି ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ। ତା ଭିତରେ ଆମ ନଗରରେ ଯେତେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଳା କାଟିଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫାଶୀରେ ଝୁଲାଇ ଦିଅ। ଏହା ମୋର ଆଦେଶ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ। ରାଜା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଦିଗକୁ। ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ତାଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥାଏ କି କ'ଣ ହେଉଛି। ରାଜା ମହାଶୟ କ'ଣ ଏଭଳି ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ଆସିଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ସେହି ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଆଉ ଯାଇ କହିଲେ, ବାପା, ରାଜା ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ରାଜା କହୁଛନ୍ତି କି ଯେତେ ବି ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶେଷ କରିଦିଅ। ତାଙ୍କୁ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଘୃଣା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବାପା ଥିଲେ ସେ କହିଲେ, ପୁଅ ଗୋଟେ କାମ କର, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ତମେ ଲୁଚିଯାଅ, କାହିଁକିନା ରାଜା ଆସିବେ ତ ତମ ଉପରେ ନିଜ ରାଗ ଶୁଝିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଯିବି, ତମେ ହଇରାଣ ହୁଅନି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜା ଆସିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ କି ତାଙ୍କ ନଗରରେ ମହିଳା ସେମିତି ହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ନିଜ ରାଜମହଲରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା, ପାଇଲାନି ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା। ଘରକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ନଥିଲେ। ସେଠାରେ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୁଢ଼ା ବାପା। ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୁଢ଼ା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ରାଜା ଗଲେ। ବୁଢ଼ା ବାପା କହିଲେ, ମହାରାଜାଙ୍କ ଜୟ ହେଉ। ରାଜା ମହାଶୟ କେଉଁ କାମରେ ଆସିଲେ? ରାଜା କ୍ରୋଧରେ ଥିଲେ ତ କହିଲେ କି ତମ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲି, ସେ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗଳା ଆଗ କାଟିବି। ସେ ମୋତେ ଏବେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୁଢ଼ାବାପା କହିଲେ କି ମୋତେ ଜଣାଅଛି ଆପଣ କାହିଁକି ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ, ତାହା ଧୋକାବାଜି ବାହାରିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଯେଉଁ ଧୋକା ମିଳିଲା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କ୍ରୋଧରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଏହି କଥା ବହୁତ ହଇରାଣ କରିଦେଇଛି କି ସବୁ ନାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିବା ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସମୟର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ କଥା ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। କାହାଣୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ। ରାଜା କହିଲେ, ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କଥା ଅଛି। ତ ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୁଢ଼ା ବାପା ଏକ ଛୋଟ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। ସେ କହିଲେ କି ରାଜା ମହାଶୟ, ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲି। ଆମେ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ମିଳୁନଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଏକ ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସି ଆସିଲେ। ସେ ମୋ ଉପରେ ରସି ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଆଉ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ। ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା କି ସେ ମୋତେ କେଉଁଠି ନେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ କବରସ୍ଥାନ ନେଇଗଲେ। ଯେବେ ମୋତେ କବରସ୍ଥାନ ନେଇଗଲେ ତ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଏଇଠାରେ ମୋର ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରିଲି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ବଳବାନ ଥିଲେ। ଏକ କବର ପାଖରେ ସେହି କବରର ଠିକ୍ ତଳକୁ ଏକ ଗାତ ଖୋଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା ଆଉ ମୋତେ କହିଲା କି ଚୁପଚାପ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ ମିଶି ସେଠାରେ 2ଟି କବର ଖୋଳିଲୁ। ମୋତେ ତ ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା କି ଗୋଟିଏ କବରରେ ତ ମୋତେ ପୋତାଯିବ, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କବରରେ କାହାକୁ ପୋତାଯିବ ତାହା ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା। ସେ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଆଉ ପାଖରେ ଏକ ଘର ଥିଲା। ଫଟାଫଟ ସେଇ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ। ସେ ମୋତେ ଘୋଡ଼ା ଦେହରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ସେହି ଛାତ ଉପରୁ ଏକ ମୁଣ୍ଡ କଟା ଶବ ତଳକୁ ଫିଙ୍ଗିଲେ। ମୁଁ ଡରିଗଲି, କାହିଁକିନା ତାହା ଯାହାର ଶବ ଥିଲା ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ଏବେ ଏବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଯୋଦ୍ଧା ଓହ୍ଲାଇ ତଳକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଶୁଣ, ଏହାକୁ ପୋତିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେହି ମୁଣ୍ଡ କଟା ଶବ ଥିଲା, ତାକୁ ପୋତିଦେଲି। ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ରାଜା ମହାଶୟ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଅନ୍ୟ କବରରେ ମୋତେ ପୋତାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଯୋଦ୍ଧା ଯିଏ ନିଜ ମୁହଁ ଉପରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଥିଲା ତାକୁ ହଟାଇଲେ। ସେ ଏକ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟା ଥିଲା, ମହିଳା ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଡର ନାହିଁ, ମୋତେ ଜଣାଅଛି ତମେ କିଏ। ତମେ ଏହି ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ମୋର ସନ୍ଦେଶ ଦେବ। ତାଙ୍କର ଏକ ରାଜକୁମାର ମୋର ସୁନ୍ଦର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ରାଜକୁମାର ମୋତେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କବର, ଯାହା ତଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କବର ମୁଁ ଖୋଳିଛି। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ଶବ ଅଛି, ଏହା ସେହି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଶବ ଯାହାକୁ ଆମେ ପୋତିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେ କହି ଚାଲିଲେ କି ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଗଳା କାଟୁଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କବରରେ ଜୀବନ ସାରା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋତି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ଜୀବନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ପୋତି ଦିଅ। ଏହି କଥା କହିକି ସେ ନିଜକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା। ରାଜା ମହାଶୟ, ସେହିଦିନ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେହି ମହିଳା ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ମୋତେ ଶିଖାଇଲେ କି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କ'ଣ। ଆପଣ ଏହି କଥାରେ କ୍ରୋଧିତ କି ସେହି ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲା? ଆପଣ ସେହି ମହିଳା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ନିଜ ପତି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମହିଳାର ଧୋକାବାଜି ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ।
ଆପଣ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। କାହାଣୀ ବହୁତ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧୋକା ମିଳିଛି ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଆମକୁ ଲାଗେ କି ପୁଅ ଝିଅ ଖରାପ ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସେହି ତରାଜୁରେ ମାପିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜୀବନର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ଯଦି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଖରାପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତ ଭଲ ଲୋକ ବି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଧୋକା ମିଳିଛି, ଏହା ଅର୍ଥ ଏଇଟା ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଧୋକା ମିଳିବ। ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ମିଳିଯାଏ ତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ଏମିତି କି ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରେମ କରିବ।